ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وزم أصابعا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی مقدس مطہر معلا پاک ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ. ذرا گاج کے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو بزرگو بھائیو، اج دا اے عظیم و شان پروگرام جو کہ ساڑی جماعت دے او عظیم بزرگ ولی کامل مولانا محمد شفیع صاحب مرحوم اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے. انہاں دا اے لایا ہویا بوٹا جس دے اندر تسی بیٹھے ہو اور انہاں دے بیٹے جماعتی احباب دوست بزرگ محنت کر رہے نے. آج انہاں دی محنت دا نتیجہ ہے کہ اس پروگرام دے اندر اس کانفرنس دے اندر اسی جمع ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ سب دا آنا قبول فرمائے. میرے سجے بھی میرے کھبے بھی میرے سامنے بھی میرے جماعتی احباب دوست بزرگ تشریف فرمانے. فضیلت الشیخ مولانا یوسف صاحب، محترم جناب قاری محمد اکرم سالک صاحب، اور اسی طرح پروفیسر زاہد صاحب، قاری عبدالشکور برک صاحب، حافظ محمد الیاس صاحب، دیگر ساڑھے جتنے بزرگ نے، میں ساریاں دا مشکور ہاں کہ انہاں نے مینوں ایتھے کھڑا ہو کے دو چار گلاں کہن دی اجازت دیتی ہے. اللہ پاک انہاں بزرگاں دی محنت کاوش نو قبول فرمائے. اور اسی طرح اس مسجد دے امام مدرس خطیب حضرت مولانا فضیلت الشیخ قاری ریاض صاحب اور میرے سامنے بیٹھے نے مولانا محمد یوسف عابد صاحب، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی. جیڑی میں آیت پڑھی ہے کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے قسمت والے ہونگے کہ جنہاں نو اللہ پاک اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرمائے گا. اور ایک کچھ چھوٹی جی بات نہیں کہ جنہوں نبی پاک دا ساتھ نصیب ہو جائے. اس دنیا دے اتے رہندے ہویا ہر بندہ پروٹوکول دا متلاشی ہے. اس دنیا دے اتے رہندے ہویا ہر بندہ اس بندے نال تعلق رکھن دی کوشش کر دے کہ جیدہ معاشرے دے اندر سٹیٹس سب نالو چنگا ہوئے، جیدی گل بات چنگی ہوئے. جناب اوکھے سوکھے ویلے اے بندہ کم آ جائے گا. میں جس ہستی دا تذکرہ کرن لگا رب کائنات رب محمد دی قسم ہے، اس رب دی قسم ہے، عرشاں والے رب دی قسم ہے. اور جماعت پورے دے اندر مسجد رحمان دے اندر آ کے سیرت النبی دا جلسہ سن والے ہو، اس ہستی جیسی رب نے ہستی نہیں بنائی، اس ہستی جیسی ہستی کائنات اندر نہیں آئی. جنہوں اس ہستی دا ساتھ نصیب ہو گیا وہ دے مقدر تے نصیب دی بات ہی کیا ہے.
और वो केड़े लोग ने? अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने गरामी सही मुस्लिम दे अंदर हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस दे रावी ने बंदे तां बड़े ने जेड़े अमल जिन्हां दी वजह करके इन्हां लोगां नूं अल्लाह दे पाक पैगंबर दा साथ नसीब होएगा। आओ मैं दसन लगा इस हदीस दे अंदर केड़े बंदियां दा जिक्र होया है। हजरत अनस बयान फरमांदे ने मन आला जारिया तईनी हत्ता तबलुगा जा यौमल कियामती आना वाहुआ जम्मा असाबी आहू। हजरत अनस बिन मालिक शेरे पंजाब सुनन आए जे तो पहले हुशियार तो हो जाओ ना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमांदे ने जग्गां दे पीर ने फरमाया मन आला जारिया तईनी ओ बंदा जिन्हों अल्लाह पाक ने दो बेटियां दे दितियां ने, जिन्हों अल्लाह पाक ने दो बेटियां दा बाप बना दिता है। हत्ता तबलुगा ये अपनियां बेटियां दी खिदमत करदा है, अपनियां बेटियां नाल शफकत करदा है, अपनियां बेटियां नाल प्यार करदा है। जिवें दा प्यार पुत्रां नूं देंदा है उवें दा प्यार बेटियां नूं देंदा है। जिवें दे नखरे पुत्रां दे बर्दाश्त करदा है उवें दे नखरे अपनियां बेटियां दे बर्दाश्त करदा है। हत्ता तबलुगा ये जवान हो गईयां ने, इन्हां वास्ते रिश्ते लभदा है, रिश्ते लभदा है। रिश्ते आंदे ने पर कहंदा कारी साहब रिश्ता चाहिदा है ते दीनदार चाहिदा है। और तेरे मेरे पीरो मुर्शद फरमांदे ने चार चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां विचों बंदा देख करके रिश्ता करदा है। एक हुसन वेख के रिश्ता करदा है, एक किसे दा हसब ते नसब वेख के रिश्ता करदा है, एक किसे दी दौलत वेख के रिश्ता करदा है, और चौथा मेरे नबी फरमांदे ने किसे दा दीन देख के रिश्ता करदा है। तारी बाती यादा का फदफुर बिजाति दीन। लोगों उन्हां लोगां नूं मेरे तेरे पीरो मुर्शद फरमा रहे ने तुहाडे हाथ खाक आलूद हो जान अगर इन्हां चारां चीज़ां विचों तरजीह देनी है ते अल्लाह दे दीन नूं देनी है। इन्हां चारां चीज़ां विचों तरजीह देनी है, अल्लाह दे दीन नूं तरजीह देनी है। आ वेखना वीर सोनिया जिन्हां लोगां ने दीन नूं तरजीह दिती है अल्लाह पाक ने दुनिया अंदर भी सोखा ता फरमाए, कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह अपने महबूब दा साथ नसीब फरमा देवेगा। मुस्नद अहमद दी रवायत मेरे और तेरे पीरो मुर्शद तशरीफ फरमा ने जग्गां दे पीर बैठे हुए ने। एक चौधरी बंदा मेरे नबी दी खिदमत विच हाज़र होया, आके अर्ज करदा है सोनिया मैं अपनी बेटी दा रिश्ता तुहाडे नाल करना चाहना, मैं अपनी बेटी दा रिश्ता तुहाडे नाल करना चाहना। मेरे नबी ने इंज करके माँ जागल बासरा वालियां अखियां उठाइयां, आपने इंज करके चेहरा उठाया ते चेहरा भी केड़ा और चौड़ी पेशानी सज दी, चौड़ी पेशानी सज दी, एक लाइट नूरानी वज दी, कोई दीवार रोशन मन दा, कोई आखे टुकड़ा चन दा, जुल्फां सजाइयां रब ने डिठियां डठाइयां सब ने, तकदीरों जद कोई आ गया जुल्फां ने कुंडल पा लिया, अखी सुरख ते कालियां लख लख हयावां वालियां, इन्हां अखां विच ने नुदरतां ए वेखन रब दियां कुदरतां। मैं सदके नूरानी दंद ने जिवें मोती डब्बी विच बंद ने, जे थोड़ा जिहा तबस्सम आ गया सारे वेड़े नूं चानन
माशाअल्लाह। सारे वेड़े नू चानन ला गया मेरे और तेरे पीरो मुर्शद दा चेहरा पाक। आपने चेहरा उठाया, आप फरमांदे ने मैनू रिश्ते दी लोड़ कोई नहीं, अगर तू रिश्ता करना चाहना है ते आ मेरा सहाबी जलबीब बैठा है एदे नाल कर दे। आ जलबीब बैठा एदे नाल कर दे। जदों इस चौधरी ने जलबीब दे चेहरे ते नजरां मारियां, जलबीब दा रंग काला, मोटे मोटे होंठ ने, गल विच फटे हुए कपड़े ने, पैरां विच टुटी हुई जुत्ती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहंदा सोनिया रिश्ता ते मैं तुहाडे वास्ते लैके आया वां, पर तुसी जलबीब दा हुक्म दे दिता है जे मैनू इजाजत देवो ते मैं अपनी बीवी नाल मशवरा कर लवां। किदे नाल मशवरा कर ला? बीवी नाल मशवरा कर लवां। आप फरमांदे ने चौधरी जा जाके मशवरा कर। ये चौधरी हुण घरे टुर गया, अपनी बीवी नाल मशवरा करदा है, आंदा है नबी पाक ने रिश्ता कबूल नहीं कीता। आपने फरमाया जलबीब नाल कर ले। पता नहीं नबी पाक ने जलबीब दे विच केड़ी चीज नजर आई है, ना ते ओदे कोल माल, ना दौलत, ना अंग, ना संग। अल्लाह दे रसूल ने हुक्म दिता कि जलबीब नाल रिश्ता कर दे। अल्लाह अकबर। अजे गल्लां होण डईयां सी ते जिस बेटी दा रिश्ता होण लगा है ना, वो बेटी बाहर निकली। और इधर मेरे वाले वेखो, कुछ नहीं आता तुहानू। वो जदों बाहर निकली ना ते पता ही की कहंदी, किदे रिश्ते दियां गल्लां होण डईयां ने? पुत्र तेरे रिश्ते दियां गल्लां। नबी पाक नू अर्ज की सी सोनिया असी अपनी बेटी का निकाह तुहाडे नाल करना, पर आपने इनकार कर दिता। आप फरमांदे ने जलबीब नाल करो। ते जलबीब छोटे रंग दा, काला रंग, छोटा कद, काला रंग। ते धीए असी सोचा भी जलबीब तेरे नाल टुरदा सोहना नहीं लगेगा। अल्लाह अकबर। ते हुण वेख्या जे बेटी दीनदार, बेटी दुआ करो अल्लाह साड़ियां बेटियां नूं भी दीनदार बना दे। पता ही की कहती है? आंदी है नी अम्मा कुरान नहीं पढ़िया, अल्लाह दा कुरान की कहंदा व मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। नी अम्मा कुरान नहीं पढ़िया, कुरान की कहंदा फला व रब्बिका ला युमिनून। मसला फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अम्मा अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया, कुरान की कह रहा है अल्लाह दा कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। नी अम्मा अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया, अल्लाह दे कुरान दे अंदर मुख्तलिफ मकामात ते हुक्म आया है। जदों अल्लाह ते रसूल दा फरमान आ जाए उथे चूं के चुनाचे नहीं, उथे अपनियां मर्जियां नहीं चलदियां। फिर वेखना अम्मा मेरे मुकद्दर दियां बातां, किसे दा रिश्ता चाचा करे, किसे दा रिश्ता बाबा करे। मेरा रिश्ता हो रहा है ते आमिना दे लाल दे हथी हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजे ये गल्लां बातां हो ही रही सन। आप फरमांदे ने जलबीब गल सुन, चौधरी वापस नहीं आया। नहीं या रसूल अल्लाह। आप फरमांदे ने तू भी उनके पीछे टुर जा। हजरत जलबीब भी टुर गए। चौधरी ने वेख्या ना भी गल नहीं रही ते बेटी ने कुरान पढ़ के सुना दिता और अहले दिल ने बड़ी प्यारी गल की। अहले दिल ने बड़ी प्यारी बात की थी। पता की कहते
आंदी नी बस कर अम्मा हुन जान दे, काले ते गोरे नहीं कम ईमान दे। ओ बस कर अम्मा हुन जान दे, काले ते गोरे नहीं कम ईमान दे। असी हुक्म दे बदे सोने नबी सुल्तान दे, होर कोई उज़र लियावो नाई। ए जलबीब करे आया, इन्हें दरवाजे ते दस्तक दी। चौधरी ने अपनी बीवी नाल मशवरा करके हजरत जलबीब नाल निकाह कर दिता है। हुण जरा वेख्या जे, अल्लाह अकबर अल्लाह, जलबीब दा काला रंग ना वेखो, जलबीब दी गरीबी ना वेखो। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जलबीब दा वेख्या ते दीन वेख्या है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जलबीब दा दीन वेख्या, तकवा वेख्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दे मुताबिक शादी हो गई है, आप दी सुन्नत दे मुताबिक निकाह हो गया है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमाए। इधरों मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिता, इजतामिउ इलल जिहाद, आओ लोगो जिहाद दी तरफ निकलो। हजरत जलबीब एक पासे बीवी है, एक पासे अल्लाह दे पाक पैगंबर दा हुक्म है। अदरा गौर करया जे, इंज करके जलबीब सोची पिया होया है की करना चाहिदा है। कोई साडे वर्गा हुंदा ते आंदा अगे रिश्ता देंदा कोई नहीं सी, चलो हुण 4 दिन कढ लईए, नहीं बल्कि बीवी एक पासे आ, एक पासे अल्लाह दे पाक पैगंबर दा फरमान है। ते हजरत जलबीब की कहंदे ने, यजदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी ज़बानी सुन लै, फरमांदे ने मैं तनवार देवा मैं मनवार देवा। हजरत जलबीब दा अकीदा पता ही की है, हजारा बीवियां होन मुहम्मद दे हुक्म ते कुर्बान कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मैं तनवार देवा मैं मनवार देवा, मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा, ओ चन नू भी करके दुखनवार देवा, चन नू भी करके दुखनवार देवा। मैं ऐसे फुल तो चमनवार देवा, मैं ऐसे फुल तो चमनवार देवा। मैं पैना ते पाई औलाद वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा। मैं ओ सरदार जग तो जगवार देवा, मैं सरदार जग तो जगवार देवा। मैं ओदी जुत्ती उतों पगवार देवा। जलबीब दा ईमान, जलबीब दा अकीदा, बीवियां होर मिल जान गियां जे अल्लाह पाक नू मंजूर होया, बीवियां होर नसीब हो जान गियां। अल्लाहु अकबर। हजरत जलबीब ने बीवी नू छड्या, तलवार पकड़ीए। मुस्नद अहमद दी रवायत दे मुताबिक हजरत जलबीब मैदाने जहाद दे अंदर पहुंच गए ने। लड़दियां लड़दियां मेरे नबी दा यार शहीद हो गया है। जंग तो बाद अल्लाह दे पाक पैगंबर ने पूछया, मेरे जलबीब दा की हाल है? दसया गया, सोनिया ओ मैदान दी नुकरे हजरत जलबीब दा लाशा पिया होया है। ते जदों जाके मेरे महबूब ने हजरत जलबीब नू देखया, 7 लाशा हजरत जलबीब दे लाशे दे आसे पासे डिगियां होइयां ने। मेरे नबी मुस्करा पे आप फरमांदे ने, जलबीब 7 मार के जन्नत च वड़ गया,
जलबीब सत मार के जन्नत च वड़ गया है। जग्गां दे पीर ने जलबीब दा लाशा अपने हत्थां ते उठा लिया। आ वेख लै दीन दियां गल्लां, आ वेख लै तकवे दियां गल्लां। इस वास्ते अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने बेटियां दे रिश्ते करो ते तकवा वेख के, बेटियां दे रिश्ते करो ते रब दा दीन वेख के। अतारिबत यदा का फज़फुर बिज़ाति दीन, दीन नू तरजीह दिया करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे नबी ने जलबीब नू हत्थां ते उठा लिया है। जमातपुरे दे बासियो इंज दा मंजर कदी भी नहीं वेख्या होएगा। आप जलबीब नू हत्थां ते चुक के फरमा रहे ने जलबीब मेरे विचों मैं, जलबीब विचों, जलबीब मेरे विचों मैं, जलबीब विचों। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत जलबीब नू लादी उतार रहे ने। सहाबा दियां चीखां निकल गईयां। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पै ते फरमांदे ने है रंग दा काला सी पर सारियां विचों ही नंबर लै गया। है रंग दा काला सी पर सारियां विचों ही नंबर लै गया है। ओ मेरे भाई इत्थे ही बस नहीं, नबी पाक हजरत जलबीब दे घरे टुर गए। आपने नबूवत वाले हाथ उठा लै, गोरे गोरे हाथ आसमान दी तरफ उठा के आप फरमांदे ने अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहल खैरा सुब्बन वला तजअल ऐशहा किद्दन किद्दा। अल्लाह सुबह दा सूरज चढ़े ते जलबीब दे घर विच खैर दा ही चढ़े। मेरे नबी ने बरकत दी दुआ फरमा दी है। और कहन वाले कहंदे ने पूरे मदीने च कैद पै जांदा सी पर जलबीब दे घर विचों राशन नहीं सी मुकदा। ए मेरे नबी ने दीन वेख्या है, ए दीन दियां बरकतां ने। ताई ते अल्लाह दा कुरान अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने व मैं युति इल्लाह वर रसूल फउलाइका मा अल्लाज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। और हदीस पाक मन आला जारियतैनी, दो बेटियां जिन्हों रब देवे हत्ता तबलुगा ओ उन्हां दी परवरिश करदा है ते जवान हो जांदियां ने। अच्छे रिश्ते वेख के उन्हां दे निकाह कर देंदा है। आप फरमांदे ने जा यौमल कियामती आना वहुआ व ज़म्मा असाबिअहु। आ वेखो आ दो उंगलियां दा इशारा मेरे नबी ने फरमाया। आ एक वुस्ता उंगल एक सबाबा उंगल जिन्हों शहादत वाली कहंदे ने। वुस्ता ते सबाबा दोवें उंगलियां मेरे नबी ने उठा के आप फरमांदे ने आना वहुआ व ज़म्मा असाबिअहु। कल क़यामत दा दिन होएगा जन्नत विच इंज मेरे नाल होएगा। कल क़यामत दा दिन होएगा इंज मेरे नाल होएगा। ओ दोस्तों ते बुजुर्गों आते जिस मुआशरे अंदर तू ते मैं जिंदगी बसर करने आम अल्लाहु अकबर। क्यों मेरे नबी ने बात फरमाई? क्योंकि जिस मुआशरे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर आए उस मुआशरे अंदर धीआं नूं जिंदा दरगोर कीता जांदा सी। बेटियां दे गले दबाए जांदे सन, बेटियां नूं मनहूस समझिया जांदा सी। और 1400 साल गुजरन दे बाद भी अज भी जिस घर दे अंदर 2-4 बेटियां हो जान तेरे इस मुल्क दे अंदर उस भैन नूं तलाक हो जांदी है, उस भैन दा घर उजड़ जांदा है। किस वास्ते? ये धीआं ही जम्मी जांदी है, ये धीआं नूं ही जन्म दित्ती जांदी है। ओ वीर सोनिया ये ओ अमल दसन दिया वा जिस इस अमल ते जड़ियां बेटियां दी खिदमत करके अमल कमान वाले कल क़यामत नूं अल्लाह दे पाक पैगंबर दे पड़ोस विच होणगे, आप दे कुर्ब विच होणगे। ये हदीस मुस्लिम शरीफ दी सुनियो। आ मैं तेनू सिलसिला सहीहा दी करवा सुना देवां। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला थक गए जब बस करिए। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु
इंज करके मेरे नबी दा यार हजरत अब्दुल्ला जंगे ओहद दे अंदर शहीद हो गए। बुखारी दी रवायत जंगे ओहद दे अंदर शहीद हो गए। हजरत जाबर कदी अपने बाप दे चेहरा पाक तो कपड़ा हटांदे ने, चेहरा वेख लेंदे ने, फिर दे देंदे ने, रोई जांदे ने। आप फरमांदे ने जाबर यार थोड़ा जा अगे अगे हो जाओ, शोर ना करो, अगे हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, यूसुफ पसरूरी साहब जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नारा मम्मी लान लगा, जरा ऊंची बोलिया जे, नारा तकबीर, शेरे पाकिस्तान मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब। लो तवज्जो करो, जरा तवज्जो करो, अल्लाह पाक खैर फरमाए। मैं हूँ थोड़ी जान छड़न लगा। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाबर दे वालिद जंगे ओहद दे अंदर शहीद होए। 6 बेटियां दा भार हजरत जाबर दे कंधियां ते पै गया। 6 भैनां जाबर दियां ते बयान की करदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया जिन्हों अल्लाह पाक 2 बेटियां अता फरमाए उन्हां दी कफालत करदा है अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उस बंदे नू जन्नत दे अंदर मेरा साथ अता फरमा देंगे। अब वेख लेना ये सिलसिला सहीहा दी रवायत सुनिए। हुन सुनन तिरमिज़ी दी रवायत सुन ले। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने फरमाया मन काना लहू सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन अविबनतानी औ अखतानी फ़अहसन सोबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना फ़लहुल जन्नह। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमांदे ने कि जग्गां दे पीर ने फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह पाक 3 बेटियां अता फरमाए या 3 भैणां दा बोझ उहदे सिर ते पै जाए ते ये अपनियां बेटियां दी अपनियां भैणां दी कफालत करदा है, इन्हां दी चंगी परवरिश करदा है, इन्हां नू व्याहंदा है, इन्हां दे व्याहन दे बंदोबस्त करदा है। आप फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन जन्नत विच मेरे नाल होएगा। कल क़यामत वाले दिन जन्नत विच मेरे नाल होएगा। हुण जरा गौर करिया जे जिस मुआशरे दे अंदर तू ते मैं जिंदगी बसर कर रहा वीर सोनिया, इस मुआशरे दे अंदर भैणां नूं धक्के मार के घर विचों कढ़िया जांदा है, भैणां दियां विरासतां हड़प कीतियां जांदियां ने। और पता ही की कहंदा आंदा तेरा मेरा रिश्ता खत्म, अज दे बाद मेरा थड़िया नहीं उचड़ना, अज दे बाद तू मेरे वास्ते मर गई, मैं तेरे वास्ते मर गया। और जिदा तू ते मैं कलमा पढ़िया अल्लाह दे पाक पैगंबर दी भी एक भैन सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत विच हाज़र होई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सहाबा फड़ के ले आए ने, ये पूरा काफिला इकट्ठा करके नबी पाक दे सामने ले आए ने। 24,000 ऊंट ते 40,000 बकरियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह काफी सारा माल मेरे नबी दी खिदमत विच लिया के रख दिता है। ये बुढ़ड़ी जी माई है, जिसम झुकिया होया है, हाथ विच आसा है, नबी पाक दी खिदमत विच हाज़र होना चाहती है। आंदी है वे नबी दियो यारो तुहाडा नबी मुहम्मद किथे आ? जरा गज के दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुहाडा नबी किथे आ? ते ए कहंदे ने तेनू साडे नबी नाल काम कीए ते फरमांदी है जदों तुसी मेरी मुलाकात करवाओगे सारे राज आपे ही खुल जाणगे। इंज सामने नबी पाक दे आई आंदी है सुन वे पीर पीरां दे आ पीरा, ओ भैणां नू धक्के मार के घर विचों कड्ढण वाले, भैणां दियां विरासतां हड़प करन वाले, जिस नबी दा तू ते मैं कलमा पढ़िया रब्बे मुहम्मद दी कसम है उस नबी ने भैणां नाल भी जिंदगी
بسر کرن دا طریقہ دسیا. میرے نبی دی ساری زندگی ساڈے واسطے سیرت ہے, نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. اگر تو اپنے گھر دے اندر, اپنے کاروبار دے اندر, اپنے لیل و نہار دے اندر, اپنے اٹھنے تے بیٹھنے دے اندر, جاگنے تے سونے دے اندر نبی پاک دی زندگی نو آئیڈیل بنا لویں گا, دنیا بھی سور جائے گی, اللہ آخرت بھی سوار دے گا. یہ سامنے آئیے کون ہے میرے نبی دی سکی بہن نہیں, دودھ دی بہن ہے. تے آندھی ہے سن وے پیر پیران دے آ پیرا, تو بیٹھا ہے وچ کچہری, میں پردیسن دور دراڈی, تے گل سن ایک میری, اسی غریب کنگال نمانے, تے تسی سردار اچیرے, دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں, میں کچھ نال نہ تیرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تعارف کروان لگیے, آندھیے میں شیمہ میری ماں حلیمہ, تے اسی دوویں تیریاں دائیاں, ماں میری سی تینو دودھ پلاندی, تے میں سا تینو چاندی, نالے نال محبت چاندی, تے سارا دن کھڑاندی. اج تو بن گیا پیر جگاں دا, اج تو بن گیا پیر جگاں دا, تے ملیا شان اچیرا. اصحابہ تیرے پکڑ لے آئے, قوم قبیلہ میرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایدہ تعارف سنیا تے آپ رونا شروع کر دیندے نے. جلدی دے نال کمبل پاک چادر مبارک موڈیاں تو اتاری, اس پین دے قدماں دے تھلے بچھا دیتی. صحابہ کہندے نے سونیا اے تے غیر مذہب دی مائیے. آپ فرماندے نے تسی نہیں جان دے اے کون ہے, اے میری او پین ہے جنہیں مینوں ویڑے وچ ٹرن دا ول سکھایا. جدو میں روس پیندا سا اے نال محبتاں دے مناندی سی. اے میری او بہن ہے جنہیں مینوں نزاکتاں نال پالیا, محبتاں نال پالیا, تے اے میریاں خدمتاں کردی رہی. پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں دعاواں اللہ اکبر ماں شیمہ دیاں رب نے قبول فرما لیاں, کیونکہ پہنا ویراں واسطے دعاواں کردیاں نے. میں او بھی ویر ویکھے, او بھی پہنا ویکھیاں, کوٹیاں ادھیڑ کے پراواں نو خرچے بھیج دیاں نے. ساڈا پرا پڑ جائے, افسر لگ جائے, اج رب نے اینو مقام دے دیتا ہے, اج سٹیٹس بن گئے نے. آندا نہیں پہنا میرے بوے دا نہ آویں, میرا بوا چھڑ دے, میرا تھڑا چڑھ دے, تو ساڈ تیرا ساڈا سٹیٹس رلدا نہیں. پر اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی نے اللہ اکبر پہنا نال ورتن دا ول دس دیتا ہے. آپ فرماندے نے گل سنو, اے غیر مذہب دی مائی ضرور ہے, پر اے میری او پہن ہے جنہیں میریاں خدمتاں کیتیاں نے. نبی پاک فرماندے نے سارے ہی چھڈ دیو. آپ فرماندے نے سارے ہی چھڈ دیو. یا رسول اللہ پھڑے کیوں سی؟ آپ فرماندے نے چھڈ دیو, چھڈ دیتے. اے سارے چھڈ دیتے, اپنے والوں انہاں نو رہا کر دیتا. جدو چھڈے تے آندے نے سونیا ہن سانو قیدی بنا لو. اگے بیڑیاں پائیاں سی ہتھاں پیراں نو, ہن اسی خود کہنے آ ساڈے دل نو بیڑی پا لو. اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا
شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سیرت دیاں کتاباں اندر لکھیا ہے شیخ محترم موجود نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدی چھڑوا دیتے تے میں پڑھ رہا سا ایک مہینہ نبی پاک دے کرے ماں جی شیما رہیاں، ایک مہینہ ماں جی شیما نبی پاک دے کرے رہیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو ماں جی شیما نو ٹوریا تے سیرت دی کتاب اندر لکھیا ہے کہ ماں جی شیما نو اونٹ بھر کے میرے نبی نے دیتا تحفے تحائف دا۔ نبی پاک نے دسیا بہناں نو انج الوداع کری دے، بہناں نو تکے نہیں دئی دے، انہاں دیاں وراثتاں ہڑپ نہیں کری دیاں تے جڑا بندہ بہناں نال چنگا سلوک کردا ہے، بیٹیاں نال چنگا سلوک کردا ہے، میرے تیرے پیر و مرشد فرماندے نے کل قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہی ہوئے گا۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا جو سنایا اللہ دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق دے۔ اللہ میری تہاڈی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔